first part, that is applications of botany, part 1, and in the second semester we are going to discuss applications of botany part 2. Now in this paper, as discussed earlier, there are 6 chapters, of which the first one is introduction to industrial botany. As we are all uh, dependent on the plant species for our daily needs, and the number of plant as discussed earlier is much more, that is about 4 lakh plants are there, and all these plants are not utilized fully by the human being. On the other side, we are facing the problem of poverty, we are facing the problem of food, and throughout the world, many of the part of the world, the people are starving, and they are not getting enough food or good quality of food. So these two are important parts. That is, on one side we have number of plant species, and on the other side the human being is in the need of good quality of food. So there is one important issue in front of the world, that is, we are not getting the nutritious food. So food we are getting, but this food is hybrid. This food is not of good quality, and because of that, the humanity of human being is also decreasing. To rule out this, it is essential to think about the plant in two different aspects. So one part is we have to explore the plant species as an alternative, and on the another side we have to utilize the plants for our daily needs. So plants on one side, and the another part, that is industrial processing of plant, on the another side. Now from the plant to product, it requires the involvement of industries, and through industries or within the industries we can process the different types of plant, and we can get good quality of food or good quality of our basic needs. So what is the concept behind industrial botany? So botany, it is the study of plant. So all related with the plant we can study in the botany. And in industrial botany, it is all related with the processing. So industrial botany is a newer concept for you maybe, uh, but this industrial processing of plant we are doing from our ancient words. इंडस्ट्रियल बॉटनीमध्ये दोन कंपोनंट आपण स्टडी करू शकतो, की एक आहे की जिथं बॉटनी म्हणजे प्लांटचा स्टडी केला जातो. प्लांटचा स्टडी करताना आपण प्लांट सगळ्या मार्गाने स्टडी करतोय, म्हणजे प्लांटचं ग्रोथ पासून ते प्लांटच्या डेथ पर्यंतच्या सगळ्या स्टेजेस आणि प्लांट मध्ये होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रोसेसेस, दॅट वी कॅन स्टडी इन बॉटनी. अँड इन इंडस्ट्रीज इट इज ऑल रिलेटेड विथ द प्रोसेसिंग. आता इंडस्ट्रीमध्ये दोन गोष्टी असतात बघा. एक, इंडस्ट्रीमध्ये रॉ मटेरियल एका बाजूला येतं, कुठल्याही प्रकारचं रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीमध्ये येतं, इंडस्ट्रीमध्ये त्याचं प्रोसेसिंग होतं, अँड फायनली विल गेट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और फायनल प्रोडक्ट. So industrial botany is again similar to this concept, where the plants are raw material. That raw material is available in high concentration, high quantity, and we have to process that raw material into the finished product. Why it is essential? For example, आपण काल मी तुम्हाला म्हणलं होतं की एक हापूस आंबा किंवा अल्फान्सो मँगो, त्याचं एक्झाम्पल जर घेतलं आपण, तर मोठ्या प्रमाणात हे तयार होतं. द प्रोडक्शन रेट इज हायर, बट इट हॅज अ स्पेसिफिक सीझन. हापूस आंबा आपल्याला मिळतो तो काही काळापुरताच तयार होतो, काही काळापुरताच मिळतो, आणि जर त्या काळात आपण तो पूर्णपणे वापरला नाही, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 2 वर्षापूर्वी असं झालं की एक्सपोर्टला जो आंबा घेतला होता, तर फॉरेन कंट्रीजमध्ये त्याचं टेस्टिंग केलं, आणि टेस्टिंग केल्यानंतर तो त्या टेस्टमध्ये फेल झाला. आता फेल झालेला आंबा परत माघारी आला, म्हणजे जर तो त्या काळात सेल नाही झाला तर तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात तो आपल्याकडे पडून राहतो, अँड नाव इट बिकम्स अ वेस्ट. आता हापूस, जर आपण चांगल्या प्रतीचा हापूस आंबा म्हटलं आणि त्याची जर प्राइस बघितली, कॉस्टिंग बघितलं,
तर ती 1200, 1500, काही वेळेला 2000, काही वेळेला 2500 अशी रेट आहेत त्याचे. ज्या वेळेला तो जास्त प्रमाणात तयार होईल अँड वेन इट इज exported at that time the cost of this alfonso is higher, and if it is not not useful then the cost is low. मग आता जो तयार होतोय तो सगळा जर आपण एक्सपोर्ट करायचं म्हणलं किंवा सगळाचा सगळा आंबा त्या 4 महिन्यात खाऊन संपवायचं म्हणलं, सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो इन्स्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दॅट अल्फान्सो. मग अल्फान्सोचं प्रोसेसिंग काय केलं तर आपण माझ्यासारखे प्रोडक्ट आणले मार्केटमध्ये. So this is what is the use of plant or utilization of plant for the benefit of human being. There is one more important concept. जर समजा मोठ्या प्रमाणात the production is for specific season or specific period and throughout the year it will be not available. हापूसच मी परत एकदा एक्झाम्पल घेईल की जो हापूस तयार झाला तो एप्रिल मे जूनच्या काळात आपल्याकडे मिळतो, 3 महिने आपल्याकडे अवेलेबल आहे. जर त्या 3 महिन्यात सगळ्याच्या सगळा वापरला नाही गेला तर जवळपास 50 to 60% वेस्ट जाईल. तसं न होता जर आपण त्याचं प्रोसेसिंग केलं, नाव द टेस्ट ऑफ हापूस, टेस्ट ऑफ अल्फान्सो इज अवेलेबल थ्रू आउट द इयर and is also available throughout the world. So why industrial processing is essential? Now the seasonal crop is there. That seasonal crop, if it is not utilized fully, then it will be lost. म्हणजे जे प्रोडक्शन झालं ते प्रोडक्शन सगळंच्या सगळं वाया जाऊ शकतं, ज्याच्याने दोन प्रकारे आपलं नुकसान होतं. एक तर वी आर लुझिंग दॅट रिसोर्स अँड सेकंडली इट हॅज इम्पॅक्ट ऑन economy of the it has impact on the economy of farmers. म्हणजे दोन प्रकारांनी, एका बाजूला खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन होतं आणि त्याच्यावरचे एक्सपेन्सेस जास्ती आहेत, आणि जर तो तयार झालेला अल्फान्सो, तयार झालेला हापूस जर त्या काळात वापरला गेला नाही तर तो सगळा एक तर नाश होईल आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याची इन्व्हेस्टमेंट आहे ती वायाला जाते. So it has a dual loss. To check out that loss, it is essential to identify that particular resource. आता अल्पांसो बाजूला ठेवू आपण. On the other side, throughout the world, we have about 4 lakh plant species, and we people are able to extract or utilize only 25 to 30,000 plant species. हा एक दुसरा एक महत्वाचा कंपोनेंट आहे बघा. एका बाजूला आपण खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे प्लांट अवेलेबल आहेत, म्हणजे जवळपास आपल्याकडे 4 लाख 4.5 लाख प्लांटच्या स्पेसीज आपल्याकडे आहेत, जगात आहेत, आणि त्या सगळ्यांमधल्या फक्त 25,000 ते 30,000 प्लांट आपण आपल्या पर्पजसाठी युटिलाइज करू शकलो. ना व्हॉट अबाउट द रेस्ट 3 लाख प्लांट? अँड एक बाजू अशी झाली की एका बाजूला आपल्याकडे 3 लाख प्लांट आहेत की जे आपल्याला माहिती पण नाही, त्याचं युटिलायझेशन आपण करत नाही, ही एक बाजू झाली. आणि ऑन द अदर साइड वी आर फेसिंग सेव्हरल प्रॉब्लेम्स रिलेटेड विथ फूड, रिलेटेड विथ फायबर, रिलेटेड विथ मेडिसिन अँड रिलेटेड विथ इकॉनॉमी. म्हणजे एका बाजूला आपल्याकडे एवढ्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात प्लांट्स उपलब्ध आहेत, ऑन द अदर साइड आपल्याकडचे प्रॉब्लेम पण तसेच आहेत. जगातले जर 10 मुख्य प्रॉब्लेम बघितले तर त्याच्यात मुख्य प्रश्न येईल तो म्हणजे टू प्रोव्हाइड गुड क्वालिटी ऑफ फूड, हा एक मुख्य प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर दुसरा, आपल्या ज्या बेसिक नीड्स आहेत त्या सगळ्या फुलफिल करायला आपल्याला साधनं उपलब्ध नाहीत किंवा कमी आहेत. म्हणजे एका बाजूला खूप मोठ्या प्रमाणात प्लांट उपलब्ध आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याकडे वी आर नॉट हॅव्हिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाईफस्टाईल. मग to minimize or to sustain that things, so we can use these different types of plant species and utilize them for the benefit of human being. Now why in India, why we are studying this particular paper? आता हे सगळं, दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बॉटनी. आता हे सगळं आपल्याला का स्टडी करायचंय? बिकॉज नाउ look towards the presentation. There are two things I have mentioned. One is biodiversity. You may aware about the concept of biodiversity. So in biodiversity there are two terms. Bio, it is related with the plants, and diversity, it is the variety or variability among the species. Biodiversity.
Bio, it is related with the plants, and diversity, it is related with the variety or variability among the species. Now, in biodiversity, the biodiversity throughout the earth is available in two forms: terrestrial biodiversity and marine biodiversity. टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवरचे प्लांट आणि मरीन म्हणजे समुद्रातले प्लांट. Now, when we look these two components, terrestrial and marine plants, n number of species, about 4 lakh species, for more than 4 lakh species, are present in these two forms. Either they are terrestrial plants or maybe they are marine plants. Of these, in India, we have the hotspots of biodiversity. So throughout the world, there are 12 hotspots of biodiversity, of which two are in India. One is Western Ghats. म्हणजे आपण जो भाग राहतो, आपण सगळा जो ज्या भागात राहतो तो सगळा वेस्टर्न घाटचा, गुजरात पासून पार गोवा, कर्नाटका, केरळापर्यंतचा पार्ट, सह्याद्रीच्या सगळ्या रेंजेस. This is hotspot. And the second hotspot is Eastern Himalayas. Now, what is the importance of these hotspots? Because these are hotspots of biodiversity. That means there are n number of species or rare species or all types of species present in Western Ghats or always as well as in Eastern Himalayas. And the third, as the first important part is in India, throughout the world there are 12 hotspots, of which two are in India. And the second important thing is that in India, there are 12 centers of origin of cultivated plants. आता तिसरी महत्वाची गोष्ट, आपल्याकडे दोन हॉटस्पॉट्स आहेत आणि आपल्याकडे 12 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. कल्टिवेटेड प्लांट्स म्हणजे जे आपण प्लांट्स लावतो ते, त्या प्लांटच्या 12 सेंटर्स आपल्याकडे आहेत, वेगवेगळे सेंटर्स आहेत की जिथं आपण हे कल्टिवेटेड प्लांट्स आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. नाव there is one more important things to focus on. Now, in India, about 2.5% of world's land is available with India. जगाच्या एकूण जमिनीच्या 2.5% जमीन आपल्याकडे आहे. And second important note is that 17% of global population, आपण जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17% जवळपास, दिस इज अप्रॉक्सिमेट नंबर, 17% आपल्याकडचं पॉप्युलेशन आहे. सो दीज टू आर इम्पॉर्टंट थिंग्स. जगाच्या 2.5% जमीन आपल्याकडे आहे, आपल्याकडे 17% पॉप्युलेशन आहे, अँड बाय दीज टू थिंग्स वी आर इन 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. आता या दोन गोष्टी परत आपण फोकस करायच्या. आपल्याकडे डायव्हर्सिटीचे हॉटस्पॉट्स आहेत, आपल्याकडे जमीन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे, आणि आपल्याकडे पॉप्युलेशन, माणसं, लोकसंख्या आपली चांगली आहे. त्या तिन्हींचा कसा आपण मेळ घालणार आहोत? नाउ ॲज वी हॅव अ गुड ह्युमन रिसोर्स, वन थिंग, वी हॅव नंबर ऑफ प्लांट स्पेसीज अँड वी हॅव द लँड. माणसं पण आहेत, प्लांट्स पण आहेत, आणि आपल्याकडे उपलब्ध जमीन पण चांगली आहे. By using these three important aspects, we can go for cultivation of number of species. And the next sentence, that is center of origin of 30,000 to 50,000 varieties of crop plants. Crop plants जे आपल्याला रेग्युलर लागतात ते सगळे प्लांट्स, म्हणजे धान्य, कडधान्य असतील, सगळ्या प्रकारचे जे प्लांट्स आपण वापरतो ते, की ज्याच्यामध्ये 30,000 ते 50,000 व्हरायटीज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. जर आपल्याकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिसोर्सेस उपलब्ध असतील, सो वी कॅन यूज दीज रिसोर्सेस फॉर बेनिफिट ऑफ ह्युमन बीइंग. देर इज वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, द इन forests in Indian subcontinents harbors 90% of medicinal plant. This is one more thing to be focused. आपल्याकडे जे मेडिसिनल प्लांट्स आहेत, मेडिसिनल प्लांटच्या बाबतीत देर इज वन मोर लाईन, 25,000 मेडिसिनल प्लांट फॉर्म्युलेशन्स आर मेड अप टिल नाव. जे प्लांट्स आहेत त्याचे फॉर्म्युलेशन जे तयार केलेत, तर ती फॉर्म्युलेशन 25,000 मेडिसिनल प्लांटची फॉर्म्युलेशन आपल्याकडे फॉर्म्युलेशन तयार केली गेली. नाउ बाय थिंकिंग ऑल दिस, व्हॉट इज द इंडस्ट्रियल बॉटनी? So in industrial botany there are two components. The first one, cultivation of plant,
and second one processing of plant. So by using this knowledge of industrial botany, we can have idea, you can have knowledge about the cultivation of plant and the second component processing of plant, industrial processing of plant. And this processing is for commercial purpose. कमर्शियल पर्पजसाठी ज्यावेळेला कॉमर्स किंवा पैसा येतो तर त्याच्यासाठी म्हणजे इंडस्ट्री ज्यावेळेला येते त्याला जोडूनच पैसा येईल. तर कमर्शियल पर्पजसाठी ज्यावेळेला आपण प्लांट वापरतो त्याचं प्रोसेसिंग करतो आणि त्यातनं आपल्याला पैसे मिळवायचे आहेत. सो ऑल दिस इज रिलेटेड विथ द इंडस्ट्रियल बॉटनी. अँड वी आर नॉट युझिंग ऑलवेज एंटायर प्लांट. वी कॅन यूज एंटायर प्लांट. फॉर एक्झाम्पल आपण जर आपल्या रोजच्या वापरातल्या भाज्या बघितल्या, सगळ्या प्रकारच्या भाज्या की जिथे आपण डायरेक्ट प्लांट वापरतो, और प्लांट पार्ट्स, जसे की आपण आलं वापरतो जिथे प्लांटचा पार्ट वापरला जातो, और द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट. एक्झाम्पल सांगता येईल त्याचं ईस्ट सारखं, जे पंजाबमधनं आपण ईस्टचे एक्स्ट्रॅक्शन करतो, इट इज द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट. सो दीज different types of products in different forms, either the entire plant part, or in the form of processed product we can use, and all this is for benefit of human being. Now the plants have several applications. So plant are the sources of food, plants are the sources of medicine, plants are sources of aesthetic purpose, they are recreational, they help to maintain the air and water quality, they are useful to control the climatic conditions, they are helpful in climate control, they are helpful for wildlife conservation, they provide ecosystem services, and they provide us industrial products. So these are some of the applications of plant. म्हणजे आपल्याला प्लांट्स पासून फूड मिळतं, मेडिसिन मिळतं, एस्थेटिक म्हणजे ब्युटिफिकेशन, जे आपल्याला बघायला छान वाटतं नेचर. रिक्रिएशनल आपले जे काही प्रोग्राम्स आहेत त्या प्रोग्राम मध्ये ब्युटिफिकेशनसाठी आपण प्लांट्स वापरतो. प्लांट एअर आणि वॉटर क्वालिटी मेंटेन करतात किंवा ते इम्प्रूव्ह करायला मदत करतात. क्लायमॅटिक कंडिशन्स कंट्रोल करायला प्लांटचा रोल राहतो. वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन म्हणजे प्लांट एकच जर आपण प्लांट असं म्हणलं, फॉर एक्झाम्पल आंब्याचं झाड एक विचार केला आपण, नाउ दिस प्लांट अ सिंगल इंडिव्हिज्युअल ऑफ मँगो, की ज्याच्यावरती वेगवेगळ्या टप्प्यावरती बघा काही बर्ड्स असतील, काही इन्सेक्ट्स असतील, त्याच्यावर डिपेंड असणारे काही क्लाइंबर्स असतील. सो ऑल दिस आर कॉन्झर्ड बाय अ प्लांट्स. दे प्रोव्हाइड इकोसिस्टम सर्व्हिसेस अँड the plant directly gives us industrial products. Now what kind of products we get from plants? So the industrial products, in that the first one, food, fodder म्हणजे जनावरांसाठीचा लागणारा चारा, फायबर कापड, medicine, plant provides us medicine, plant provides us timber, dyes म्हणजे color, gum, and tanning. So these are different industrial products we can get from the plants. So in our syllabus we have to go in detail about the different types of resources, that is food, fodder, fiber, medicine, timber, dyes, gum and tanning. ह्या सगळ्यांसाठी वापरले जाणारे प्लांट्स आहेत, त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत. सो फ्रॉम दिस चॅप्टर अप टिल नाउ the important thing is that you have to focus on what is the concept of industrial botany. Industrial botany, it is related with the industrial processing of plant. The second component you have to concentrate on is the definition of industrial botany: cultivation of plant and processing of plant or plant based products for commercial purpose. In that the entire plant or plant parts can be processed industry for the benefit of human being. This is the another thing you have to remember. And the third part, that is the products which we get from the plants. Now from this point onward, uh, you may be asked some questions in examination related with the different resources for food, fodder, medicine, fiber, dyes, gum, and tannins. So the first component is about the food. ज्याला आपण
ह्या सगळ्या चॅप्टर मध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तुम्हाला एक इंडस्ट्रियल बॉटनी कन्सेप्ट आहे त्याच्यावरती विचारलं जाऊ शकतं. दुसरं आहे व्हॉट इज इंडस्ट्रियल बॉटनी, त्याची डेफिनेशन किंवा त्याच्याबद्दल विचारलं जाऊ शकतं. अँड द थर्ड पार्ट इज, आता हे रिसोर्सेस आहेत प्लांट मधनं आपण जे घेतो ते रिसोर्सेस, की ज्याच्यामध्ये प्लांट पासून आपल्याला फूड, फॉडर, मेडिसिन, डाईज, गम, टॅनिन हे सगळे रिसोर्सेस मिळतात. आता इथे जाऊन ह्या प्रत्येक एका रिसोर्स मध्ये अवेलेबल किंवा तिथे वापरले जाणारे प्लांट्स आहेत. सो यू हॅव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ प्लांट. सो ॲज अन टास्क आतासाठीचं तुम्हाला होमवर्क म्हणून मी काही प्लांटची लिस्ट इथे तुम्हाला देतोय. So you have to write it down on your notebook and again submit it on the classroom. तुम्हाला काय करायचंय, मी इथं पुढच्या काळात या पीपीटी मध्येच काही प्लांटची लिस्ट आउट केलेली प्लांट्स आहेत. हे सगळे प्लांट्स आपल्याला लर्न करायचे आहेत. ह्या सगळ्यांची नावं विथ स्पेलिंग आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. आणि त्यासाठी तुम्ही हे लेक्चर संपल्याच्या नंतर होमवर्क म्हणून ह्या सगळ्या प्लांटची लिस्ट आहे ती नोटबुक मध्ये लिहायची आणि ती परत क्लासरूमला होमवर्क म्हणून सबमिट करा. सो द नेक्स्ट पॉइंट, फूड. So from plant, so there are different classes of plant and all these are important as a food source. Algae, fungi, lichen बाबतीत आपण थोडे कमी वापरतो हे सगळे, पण फॉरेन कंट्रीज मध्ये स्पेशली जपान एक चांगली कंट्री आहे की जिथं अल्गी फूडचा सोर्स म्हणून खूप मोठ्या प्रमाणात वापरतात अल्गी तिथे. Fungi are not useful as a food, but the processed product of fungi are useful as a food source. लायकेन आपण डायरेक्ट वापरतो. देन सिरियल मल्सेस, कडधान्य आहेत सगळ्या प्रकारचे, देन व्हेजिटेबल्स अँड फ्रूट. द फर्स्ट वन, algae. From algae, the nostoc, spirulina, ulva and sargassum are some of the examples of algae which are sources of food. Nostoc, स्पिरुलिनाचे टॅबलेट्स आपल्याला आता मार्केटमध्ये मिळतात, ते प्रोटीन रिच असतात. So these spirulina tablets are protein rich, they are rich in vitamins. So this is important source of nutrition for human being. जिम करणारे, डाएट करणारे त्यांच्यासाठी स्पिरुलिनाची टॅबलेट्स वापरतात किंवा आपल्या इंडियामध्ये पण ही स्पिरुलिना टॅबलेट्स अवेलेबल आहेत. Ulva and sargassum, we are not using these species, but in Japan the ulva and sargassum species are used in the form of salads. आपण जे काकडी, कांदा असं खातो त्याच्याऐवजी ते उलवाचं सलाड तयार करून ते खातात, सर्गेसमचं सलाड खातात. देन इन केस ऑफ फंजाय, द इम्पॉर्टंट फूड सोर्स इज मशरूम. मशरूम बद्दल काल पण मी बोललो, तो मशरूम आपण डायरेक्टली खातो. सो फंजाय विच इज यूज as direct plant part, that is mushroom, is edible. And Saccharomyces cerevisiae, yeast. This is the another species. As an example, I just quoted. Yeast is a processed product from Saccharomyces cerevisiae, and it is used. Then third one, lichens एक मी फोटोग्राफ दिला इथे तुम्हाला, जर ते बघून आठवलं तर आपल्याकडे मसाल्यामध्ये दगडफूल असतं. सो दिस इज लायकेन, दगडफूल म्हणजे ते आपण खातो. देन दिस इज द लिस्ट यू हॅव टू फोकस ऑन. हे काही प्लांट्स आहेत, हे तुम्हाला नोट डाऊन करायचे आहेत. त्याच्यानंतर दुसरे, सिरियल अँड मिलेट्स अँड पल्सेस. इन दॅट पुरीजा सटावा म्हणजे राईस, सॉर्गम बायकलर ज्वार, पेनिसिटम ग्लायकॉम बाजरा, ट्रिटिकम अस्टिवम wheat. So these are the species of cereal and millets. Then Cajanus cajan, tur, Caesar aritinum, chana, Lens isculata, masoor, Phaseolus mungo, udid, and Phaseolus orange, moong. So these are algae, fungi, lichens, then cereals and millets, pulses. Then some of the examples of vegetable: Solanum melanogena, brinjal; Solanum lycopersicum, tomato; Solanum tuberosum, potato; and Brassica oleracea, cauliflower. So these are some of the examples of vegetables. So this is about the food sources. आता आपल्याला काय करायचे की हे प्लांटची लिस्ट आहे, ही लिस्ट तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा, हीच एक्झाम मध्ये आपल्याला उपयोगाला येईल. Maybe in exam, list any two botanical names of cereal millets or pulses, or list any two plants
ऑफ फूड रिसोर्सेस, असा काहीतरी क्वेश्चन असेल तर तुम्हाला त्यातले 2-4 नावं लिहिता यावेत विथ करेक्ट स्पेलिंग. So this is expected in exam. So this is about the food resource. And the last point, that is fodder resources. Fodder are the crops that are cultivated primarily for animal feed. फॉडर म्हणजे जनावरांसाठीचा जो चारा असतो तो, त्याच्यासाठी वापरले जाणारे प्लांट्स, तिथं सुद्धा लिस्ट मोठी आहे. सो दीज आर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स इन दॅट द मेडिकॅगो सटायवा म्हणजे अल्फा अल्फा किंवा ल्युसन ग्रास म्हणतात त्याला, मेडिकॅगो सटायवा. देन पेनिसिटम पर्पुरियम, इलेफंट ग्रास म्हणजे हत्ती ग्रास. देन ब्रासिका स्पेसीज म्हणजे मस्टार्ड मोहरीच्या कुळातली स्पेसीज आहेत ब्रासिकाच्या. देन सेसबानिया सेसबान, दॅट इज शेवरी. जियामेज म्हणजे मका आपण वापरतो जनावरांसाठी. आणि बर्म्युडा ग्रास म्हणजे त्याचं नाव सायनाडॉन डक्ट्युलन किंवा दुर्वा म्हणतो आपण त्याला, durva's plant. So these are some of the examples of fodder. So I think this is all for your today's lecture. So you have to keep in mind, you have to think about, you have to learn the number of plant species which are sources of food and fodder. So this is all for today's lecture from my side. If you have any questions, you can ask me now. So this is what is my presentation for today's lecture. Today we have discussed about two important resources, that is food and fodder. From next lecture onward, we are going to discuss about some of the other resources, like resources for medicine, fiber, etc. So for today, the task for you will be, you have to just list out the plants and try to learn, try to remember the plants. So this is all for your today's lecture. Thank you.